गुरसंगत रूप च गुरु के दरबार विखे जुड़े हाँ। इलाही पावन बाणी दे शब्द कीर्तन गुरु प्यारिया गुरु सवारियां पासों प्यार सहित सत्कार सहित आप जी ने श्रवण कीते हैं। उपरंत आओ पावन बाणी सुखमनी साहिब दी जो कथा विचार दी लड़ी आरंभी गई है। बाणी दियां अगलेरियां विचारां दी सांझ पाईए। सब तो पहला मन बिरतियां सुरत बिरतियां एकागर करो। तन करके मन करके सावधान होवो। फतेह परवानो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दीवाना अंदर पावन बाणी सुखमनी साहिब दी मुढ़ली विचार और पहले श्लोक पहले पदे दी विचार रहाऊ दियां पंक्तियां दी विचार आप जी ने श्रवण कीती है। इस पहली अष्टपदी अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सिमरन दी गल करदे हैं। सिमरन दी की बरकत है, सिमरन करके की मिलता है, क्यों सिमरन जरूरी है। ये विचारां सतगुरु जी ने रहमत करके इस पहली अष्टपदी च सानू समझाइयां हैं। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की समुची बाणी दे भी दर्शन करते हैं ते समुची बाणी अंदर सब तो ज़्यादा जोर नाम जपण ते नाम सिमरन ते दिता गया है। सतगुरु ने जीवन दे मनोरथ दी भी जिथे गल कीती है उथे यही बचन कहे हैं। भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सत संगत च जुड़ अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन कर, इबादत कर। बिन हर भजन नाही छुटकारा। बड़े गुरबाणी दे ऐसे प्रमाण हन, शब्द हन जिन्हां च निरोल सिमरन दा, बंदगी दा, भजन दा उपदेश सतगुरु ने सानू बख्शिया है। और ये नाल समझाया गया है कि सिमरन करन दे लई ये नहीं है कि कोई कवे जी शायद किरत विरत छड्ड के काम कार छड्ड के ते फिर सिमरन हुंदा है। सतगुरु गुरु नानक जी दे घर दा सिद्धांत बड़ा सधारण है, सीधा है, स्पष्ट है कि किरत करो, नाम जपो, वंड के छको। किरत भी गुरु का सिख करे, किरत करदिया होया कीर्ति भी करे, सिमरन भी करे। फिर जो किरत करके कमाया, जो कीर्ति भजन करके कमाया है, उन्होंने अगे वंडना है। हर का नाम ध्याए सुन सबना नू कर दान। और भगत नामदेव जी, भगत तरलोचन जी दी आपसी वार्तालाप विचार चर्चा उदा जिक्र कबीर साहब करते ने कि एक दिन की होया। भगत तरलोचन जी भगत नामदेव जी दे घर गए ते की वेख्या अगे नामदेव अपनी किरत दे विच लगे हुए ने, कपड़े बुनन च लगे हुए ने। ते भगत तरलोचन किन्नी देर बूहे ते खलोते वेंदे रहे ते मन च एक सवाल पैदा होया कि नामदेव ते हर वक्त बंदगी करन वाला ते हुण लगदा है किरत च धंधे च इन्ना फस गया, इनू रब ही भुल गया है। उन्हां फिर पुछ लिया, कहण लगे नामा माया मोहिया कह तिलोचन मीत। काहे छीपो छाइलो राम ना लावो चीत। नामदेव लगदा माया ने बड़ा मोह लिया है, धंधे च ही फस गया है, रब दा चेता ही नहीं कर रहा है। ते अगों भगत नामदेव साहब कहने लगे, नहीं मित्रा, ये तेरा भुलेखा है कि शायद मैनू रब भुल गया।
ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਕਿਰਤ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤੇ ਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ RAM ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਧੰਦਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੋ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਕੱਠੇ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਤੰਗ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਵੀ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਣੋ ਤੇ ਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੌਡੀਅਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਸਭ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ। हे ਦਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਇਸ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਬੰਧ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਡਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੈ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਕਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਡਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਡਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੇ ਐਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ। ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ। ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਬਖੇੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਖੇੜੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਅਵੇਕਨ, ਜਾਗਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਸੁਚੇਤ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਐਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਰ।
ਵੇਖੋ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਉ, ਭੱਬੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਭਾਉ ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਿੱਥੇ ਭਉ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ, ਭੱਬਾ ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਰ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਡਰ, ਮਨ ਦੇ ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ, ਆਪਣੇ ਭੈ, ਆਪਣੇ ਐਬ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਕਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁਭੇ ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ, ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਭਾਅ ਝੂਠਾ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਭਜਨ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਬੂਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ 'ਚ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੋ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸਲੀ ਰਸ ਤੱਕ, ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤਹਿ ਮਾਰਗ ਨ ਧਰੈ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ